जंगलर सबुठारु धनी पक्षी होइथाए। गोरिकाउ तार चाकराणी थाए। से रोसई बास काम बुझुथाए। मिठुसुआ चाषबास काम आ बंटीपारा घरर सौदापत्र काम बुझुथाए। मिठू तमे तम मालिकाणी की कही दरमा बढ़ाओ एतिकिरे आम घर चलुनी। ना ना मालिकाणी तो वर्षरे थरे दरमा बढ़ाती एबे कही हबनी। ताहेले तमे ताको बगीचारो फळ चोरी करी आनो। एते बड़ बगीचा केही किछि जानि परिबेनी। ना ना सुइटे मु चोरी करिबेनी। चोरी करिबा ठीक नुहे। चोरी कले मते कामरो बाहर करी देबे। ने जगु बादाम वाला खीरी खा तोर बहुत पसंद ना। गोरी तू आज चढ़ई सरकार को रोसई घर बादाम चोरी करी आनिचु। हाँ मु लुचे के आनिछि केही जानि पारु नाहंती। एगुडा त मोर उपरी नहेले टंका 10,000 मोर कोन होउछि। हाँ हाँ ठीक कथा। हेले तू सबुतक बादाम कोन पई आनिचु जति किछ असुविधा हैला। हाँ मु त रोसई दायित्व रे अछि केही किछि जानि पारिबेनी। पुणी कहि देबी से बंटी को सौदा नेई आसीबा। बंटी तमे तम चढ़ी मालिकाणी सह कथा हुआ। जदि मो पई भी गोटे चाकरी हे पारंता मु एमितिरे घरे बसुची। हो मु ठीक टाइम देखी कथा हेबी। एबे सोई पड़ राती बहुत हेई गलानी। तापरे से दी जण सोई पड़ंती। सकाळु सकाळु से माने पुणी टिकी मालिकाणी घर को जानती। मामा मामा मु आज हलुआ खाइबी। गोरी चाकराणी को कही मो पई आज हलुआ बनाओ। हाँ हाँ मु एबे कहि दउची। तापरे टिक्की मालिकाणी ताली बजाए आउ गोरी चाकराणी आसी सेठी हाजिर हे जाए। गोरी मो पुओ को आज बादाम रो हलुआ खाइबा को इच्छा होची। जा जल्दी बादाम रो हलुआ बने के आने। हेले टिक्की मैम साहब बादाम सब सरी जाईची। मु बंटी पारा को कही एबे मगौची। मामा ये कौन आम घरे पुणी बादाम नाही एते जल्दी सरी जाउची। मु कौन हलुआ खाइबी। गोरी रोसैया तते तो मु बारंबार कहूची जदि किछि जिनिस सरी जाउची बंटी पारा को कही मगेई दबो। तू कहून कौन पाई। टिक्की मालिकाणी भूल हे जाईची। आउ एमिति भूल जमारी हबनी मते क्षमा कर। हो तू जा मु बंटी की कहूची। तापरे गोरी चाकराणी मुह तळकु करी सेठारु चली जाए। टिक्की मालिकाणी सीधा जाए बंटी पारा पाखकु। बंटी जल्दी बाजार को जाओ आ 5 किलो बादाम धरी के आस। हेले टिक्की मालिकाणी मु काली ही तो 5 केजी बादाम आउ सौदा आनी थिली। हाँ जदि सरी जाइची ताहले मु पुणी आनी देबी। कौन काली बादाम आनी थिलो तमे ठीक कहूछ। हाँ टिक्की मालिकाणी मु आपण को मिछ काहे कहबी। आपण चाहिले गोरी रोसैया को पचारि पारंती। तापरे टिक्की चढ़ई गोरी को डाके आउ बंटी पारा गोरी को पचारे। कोठी काली तू सौदा सह बादाम आनी थिलु। बादाम तो आनी नथिलु। टिक्की मालिकाणी बादाम पैसा ए बंटी खाई जाईची। ना तू कौन पाई गोरी मिछ कहूचु। मो काई पैसा खाइबी। मो काली 5 केजी बादाम आनीची। आनिथिबु हेले रोसई घर को तो बादाम आसीनी। तू तो घर को नहीं जाइथिबु तते के जाने। एमिति बंटी पारा आउ गोरिकाउ झगड़ा लागंती। सेही समय रे मिठुसुआ फलतक तोली के आणे आउ तांको कथा सबु सुने। हाँ टिक्की मालिकाणी मते भी गोरी कथा ठीक लागुची। ए बंटी काली कहूथिला अल्प खर्च रे ता घर चलुनी। से ता स्त्री को भी कामरे रखिबा को चाहूची। बंटी तमरो मु प्रति वर्ष दरमा बढ़ाउची हेले तथापि तमे एमिति काम करूच पुणी चोरी। जाओ तमरो आज के चाकरी गला। तापरे टिक्की मालिकाणी बंटी पारा को चाकरी छड़े दे तांको घर को चली जाती। एपटरे गोरी मने मने भारी खुशी हेउथाए। कालू जानिच आज बंटी पारा रो चाकरी ता चली गला। सत्त सब बेले खाली सत्त कहिला सेति पाई मल्ला। ये तो आहरी भलो हैला गोरी। से बंटी जगारे मु चाकरी करिबी। मो विषय रे जाई टिके कहि दबु। तापरे गोरी चोरी करी आनी थिबा टिक्कीर सबु साही खाइबा 2 जण जाक मिसिकी खांती। सेपटरे पारार चाकरी चली जाइथिबारु ता उपरे तो दुखर पहाड़ पड़ी थाए। बंटी ये कौन है गला। मु तो चाकरी खोजिबा को चाहुतिली। तमर ही चाकरी ता चली गला। एबे हम घर खर्च केमिति चलिबो।
ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଲୁସି, ମୁଁ କାଲି ମଜୁରୀ ଖଟିବି। ଏମିତି ପରଦିନଠୁ ଗୋରି କଥା ହେଇକି କାଳୁର ଚାକିରିଟା ବି ପକ୍କା କରିଦେଇଥାଏ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଟିକି ଘରୁ ବହୁତ ଲୁଟନ୍ତି, ଆଉ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଘରଟିକୁ ବଡ କରି ବହୁତ ଅଏସରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ମିଠୁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଟିକି ମାଲିକାଣୀ ତମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋରି ଆଉ କାଳୁ ଚାକିରି କରି ଏତେ ଧନୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତମକୁ ସେ କମ ଦରମା ଦଉଛନ୍ତି। ନା ନା, ଟିକି ମାଲିକାଣୀ କେବେ ବି କାହା ସହ ଭେଦଭାବ କରନ୍ତିନି। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ତମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ। ଭିତରେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦରମା ବଢା ହଉଛି। ଦେଖୁନ, ସେମାନେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ କୋଠା ଘର କରିଦେଲେଣି। ଏଥରକା ମିଠୁ ଶୁଆ ବି ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗେ। ବଡ ଘର, ଦାମୀ କାର ଆଉ ବଗିଚା ବି କିଣି ସାରିଛନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ ଗଡବଡ ଲାଗୁଛି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମିଠୁ ଶୁଆ ଗୋରି ଆଉ କାଳୁ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ। ଦିନେ ରୋଷେଇ ଘର ଝରକା ପଟୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ କାଳୁ କାଉକୁ ଦେଉଥିବାର ମିଠୁ ଦେଖିନିଏ, ଆଉ ସେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିନିଏ। ମିଠୁ ମାଳି, କାମ କେମିତି ଚାଲିଛି? ତମେ ତ ବଗିଚାର ଜମା ଆଉ ଧ୍ୟାନ ରଖୁନ, ବାହାରେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ମନ ଦଉଛ। ବୋଧେ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଳି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ନା ନା ଟିକି ମାଲିକାଣୀ, ଏ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ହଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେଇବି। ତାପରେ ମିଠୁ ଶୁଆ ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ସେ ଚୋରିର ଭିଡିଓ ଟିକିକି ଦେଖାଏ। ଟିକି ସବୁ ବୁଝିଯାଏ, ଆଉ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାଳୁ ଆଉ ଗୋରିକି ଡକାଏ। ଟିକି ମାଲିକାଣୀ, ଆଜି କଣ ଆପଣ ଆମକୁ ବଗିଚାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି? ଥାଉ, ତମର ସବୁ ଚାଲାକି ଧରା ପଡି ଯାଇଛି। ମିଠୁ, ଜଲ୍ଦି ପାରାକୁ ଡାକ, ଆଜି ସବୁ ଫଇସଲା କରିବି। ତାପରେ ମିଠୁ ଶୁଆ ସେ ଭିଡିଓଟା ଦେଖାଏ, ଆଉ ବଣ୍ଟି ପାରା ଆଉ ଲୁସି ପାରାକୁ ଡାକିକି ଆଣେ। ବଣ୍ଟି, ମତେ କ୍ଷମା କରିବ, ମୁଁ ତମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି। ତମେ ତ ବହୁତ ଇମାନଦାରିରେ କାମ କରିଛ। ଆଜିଠାରୁ ତମ ଦରମା 2 ଗୁଣ କଲି। ଟିକି ମାଲିକାଣୀ, ଲୁସି ପାରା ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରେ। ଗୋରି ବଦଳରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ, ରୋଷେଇ ଘରୁ କିଛି ଚୋରି ହବନି। ତୁ ତ ଚୁପ ରହ ମିଠୁ। ନାଇଁ ମାଲିକାଣୀ, ମତେ ବାହାର କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆଉ ଜମାରୁ ଚୋରି କରିବିନି। ଥାଉ, ପ୍ରତିଦିନ ଚୋରି କଲ, ପ୍ରତିଦିନ ଲୁଟିଲ। ତମ 2 ଜଣକୁ ମୁଁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କଲି। ତମ ମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବିନି, ଯାଅ ଏଠୁ। ତାପରେ ଟିକି ମାଲିକାଣୀ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ବଣ୍ଟି ପାରା ଆଉ ଲୁସି ପାରା ପୁଣି ଚାକିରିରେ ଜଏନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ରାତି ପାହିଲେ କ୍ରିସମାସ। ପିଙ୍କୁ ଭାରି ଖୁସି ଥାଏ। ମାମା, ଏଥର ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ ମତେ କଣ ଦେବ କେଜାଣି? ପିଙ୍କୁ, ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ ଯାହା ବି ଦେବେ ଭଲ ଦେବେ। ଗିଫ୍ଟ ଛୋଟ ହଉ କି ବଡ ହଉ, ଗିଫ୍ଟ ତ ଗିଫ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ରାତି ପାହିଲେ କ୍ରିସମାସ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଚଢେଇ ମାନେ ବି ସବୁ କ୍ରିସମାସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ପିଙ୍କୁ, ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଯାହା କ୍ରିସମାସ ଟ୍ରି ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହବ ତାକୁ ସେତେ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ମିଳେ। ହଁ ମାମା, ମୁଁ କ୍ରିସମାସ ଟ୍ରି ଆଉ ଘରକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଲିଚୁ ଲାଇଟ ଆଣିଛି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆଣିଛି। କାଳୁ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି କିଏ ଅଛି ଯେ ପ୍ରତିଥର କ୍ରିସମାସରେ ଗିଫ୍ଟ ଦଉଛି? ଗୋରି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ହେଲେ ଏଥରକା ମୁଁ ପତା ଲଗେଇବି କିଏ ସେ ଧନୀ ପକ୍ଷୀ ଯିଏ କ୍ରିସମାସରେ ଗିଫ୍ଟ ଦଉଛି। କାଳୁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ବଣ୍ଟି ପାରା ଆଉ ଲୁସି ପାରା ହେଇଥିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁଠୁ ଧନୀ, ଆଉ ତାଙ୍କର କେହି ପିଲାପିଲି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ ହେଇଥିବେ। ଆମେ ଚାଲ ବଜାରକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଜଣା ପଡିଯିବ ଯେ କିଏ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗିଫ୍ଟ କିଣୁଛି। ସେଇଠୁ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋରି ଆଉ କାଳୁ ଜଙ୍ଗଲର ବଜାର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଚାଚା ଛମଛମ, ଗୋଟେ ବଡ ହେଲିକପ୍ଟରଟେ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦିଅ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବଡ କଣ୍ଢେଇ ବି। ଏଇଭଳିଆ ମେଞ୍ଚେ ଗିଫ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋରି ଆଉ କାଳୁ ପଛରେ ଲୁଚିକି ସବୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତି। ଦେଖିଲ ତ କାଳୁ, କହୁଥିଲି ନା, ଏଇ ଦି ଜଣ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ଛୁଆ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ପଇସା ଗୁଡା କଣ କରିବେ? ହଁ, କିଣିଥାନ୍ତୁ, ସେମାନେ କିଣିଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ଆମେ ସେ ଗିଫ୍ଟ ଚୋରେଇ ନବା, ଆଉ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ଆମର ହବ। ହଁ, ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ଆମେ ଆମ ଜଗୁକୁ ଦେଇଦବା। ଏଇ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡା ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି କଣ କରିବେ?
ତାପରେ ବଣ୍ଟି ପାରା ଆଉ ଲୁସି ପାରା ବି ସବୁତକ ଗିଫ୍ଟକୁ ଗୋଟାଏ ବସ୍ତାରେ ପୂରେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତା ପରଦିନ କ୍ରିସମାସ ଆସେ। ଲୁସି, ତମେ ସବୁ ଗିଫ୍ଟକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀର ନାଁ ଲେଖିଦିଅ। ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ବାହାରୁ ଆସୁଛି। ଆସିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଗିଫ୍ଟ ଦବା। ତାପରେ ବଣ୍ଟି ପାରା ବାହାରକୁ ଯାଏ ଆଉ ଲୁସି ପାରା ସବୁ ଡବା ପ୍ୟାକିଂ ଉପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖେ। ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଲେ କି ସେ ବି ଥକି ପଡେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଣ୍ଟି ପାରା ଆସିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡେ। ବହୁତ ଥକା ଲାଗିଲାଣି। ତାପରେ ବି ରାତିରେ ଆଉ ଶୋଇ ହବନି। ସବୁ ଗରିବ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗିଫ୍ଟ ଦବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଲୁସି ଥକି ଯାଇଥିବାରୁ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଶୋଇପଡେ। ସେପଟରେ କାଳୁ ଆଉ ଗୋରି ସକାଳୁ ତ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସେମାନେ ଲୁସି ପାରା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଗୁଡାକ ଗିଫ୍ଟ ଚୋରି କରି ଆଣନ୍ତି ଆଉ ଖାଲି ବ୍ୟାଗ ଗୁଡା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ସେପଟରେ ପିଙ୍କୁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ମାମା, ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ କେବେ ଆସିବେ କେଜାଣି? ଆସିଯିବେ, ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଆସିଯିବେ ଆଉ ସେ କ୍ରିସମାସ ଗଛ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଯିବେ। ସେପଟରେ ଗୋରି ଆଉ କାଳୁ ଗିଫ୍ଟ ସବୁ ଚୋରେଇ ଆଣି ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି। କାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜଗ ଉଠିବ ଏତେ ସାରା ଗିଫ୍ଟ ଦେଖିକି ଭାରି ଖୁସି ହେବ। ହଁ ହଁ ଗୋରି, ଖୁସି କାହିଁ ହବନି? ସେ ବଣ୍ଟି ପାରା ଏତେ ଦାମୀ ଦାମୀ ଗିଫ୍ଟ ତ ପ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲା, ଆମ ଯୋଗୁ ନିହାତି ଖୁସି ହବ। ଲୁସି, ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଠିକ ଟାଇମ ଅଛି। ଚାଲ ସବୁ କୁନି କୁନି ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗିଫ୍ଟ ବାଣ୍ଟି ଦବା। ତାପରେ ଲୁସି ଯାଇ ଦେଖେ ତ ସେତେବେଳକୁ ବସ୍ତା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଥାଏ। ବଣ୍ଟି, ଏଇ ଟାଇମରେ ମଜା କରିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ସତ କୁହ, ଗିଫ୍ଟ ଗୁଡା କୋଉଠି ରଖିଛ? ଲୁସି, ତମକୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏମିତିକା ମଜା କରିଥିବି? ମତେ ତ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଗିଫ୍ଟ ଗୁଡା କିଏ ଚୋରି କରି ନେଲା? ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ଦବା? ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏମିତି କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ଲୁସି ପାରାର ନଜର ଆକାଶରେ ଯାଉଥିବା ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ ଉପରେ ପଡେ। ସେଇଠୁ ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ ବି ସିଧା ଲୁସି ପାରାର ଘରକୁ ଆସିଯାଏ। ଲୁସି ଆଉ ବଣ୍ଟି, ମୁଁ ଆସିଗଲି। ତମେ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ପ୍ରତିଥର ତମେ ମାନେ ଗିଫ୍ଟ ଦିଅ, ସେଇଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଏଥରକା ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ମାନେ ଗିଫ୍ଟ ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ, ଆପଣ ଆମ ଘରେ, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଖୁସି କରେଇଦେବି। କାରଣ ସେ ଯୋଉ କାଉମାନେ ଗିଫ୍ଟ ସବୁ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଶୂନ୍ୟରୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏ ବସ୍ତା ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛି। ତମେ ମାନେ ଦବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତମେ ମାନେ ହିଁ ଗିଫ୍ଟ ଦବ। ଆଉ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଗିଫ୍ଟ ସବୁ ମୁଁ ପାଉଁଶରେ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। ତମେ ମାନେ ଭଲ ହୃଦୟର ପକ୍ଷୀ, ଯାଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦିଅ। ଆଜି ଖୁସିର ରାତି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଟାଟା। ତାପରେ ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ ଗାୟବ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବଣ୍ଟି ପାରା ଆଉ ଲୁସି ପାରା ଭାରି ଖୁସି ଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ପୁଣି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ସେଇଠୁ ଲୁସି ପାରା ଆଉ ବଣ୍ଟି ପାରା ସାନ୍ତା କ୍ଲଜର ବେଶ ଧରି ଗିଫ୍ଟ ଧରି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେ ସବୁ କ୍ରିସମାସ ଗଛ ତଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଗିଫ୍ଟ ରଖିଦିଅନ୍ତି। କାହାର ଚକୋଲେଟ ଥାଏ ତ କାହାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଢେଇ ଥାଏ। ରାତି ପାହିଲାରୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ପିଙ୍କୁ ଆଗ ଆସି ତା କ୍ରିସମାସ ଗଛ ଦେଖେ ଆଉ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ଗିଫ୍ଟ ରହିଥାଏ। ମାମା, ମାମା, ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଯାଇଛି, ମତେ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଯାଇଛି। ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ ମୋ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଥିଲା। ବୁଲବୁଲ ହେରିକା ସବୁ ପକ୍ଷୀ ବି ଭାରି ଖୁସି ଥାନ୍ତି। ସେପଟରେ ଗୋରି ଆଉ କାଳୁ ଜଗୁକୁ ଉଠାନ୍ତି। ଉଠୁ ଜଗୁ, ଯା ଦେଖିବୁ ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ ତୋ ପାଇଁ ସେ କ୍ରିସମାସ ଟ୍ରି ପାଖରେ କେତେ ଗିଫ୍ଟ ରଖିଛି। ଯା ଦେଖିବୁ, ଯା। ତାପରେ ଜଗୁ ତା କ୍ରିସମାସ ଟ୍ରି ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ସେଠାରେ ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ଗିଫ୍ଟ ଛାଡିକି ବାକି ସବୁ ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଥାଏ। କାଳୁ, ଇଏ କଣ ହେଲା? ଗିଫ୍ଟ ଗୁଡା ସବୁ ପାଉଁଶ କେମିତି ହେଲା? ମାମା, ପାପା,
तमे दी जण भूल करिच सेथिपाई एमिति हैला। आम टीचर कहती जे खराब काम करे ताकू तार दंड मिले हेले मु खुशी अछि कारण ए जो गोटाए गिफ्ट सेटा मते सांता क्लॉज देचंती। गोरी आउ कालुकू निज पुआ आगरे भारी खराब लागे किंतु सेपटरे बंटीपारा आउ लुसीपारा भारी खुशी थांती कारण से माने एथर भी छोट छोट पिला मानकू गिफ्ट दे पारि थांती। टिकी चढ़ेईर बापा मरी जिबा पूर्वरु टिकी की गोटाए भल घरे बाहा करे देई थाए। टिकी भल घरे बाहा होई जाई थाए बोली टिकीर साबत मा आउ भौणी जमा सही पारु न थांते। टिकी जाहाकू बाहा हेची से पिलाटी भारी भलो भारी भद्र मोर एमितिका गोटे जोई तो पाई दरकार थिला हेले तो बापा सब सत्यानाश करी देला। से पोड़ा मुही टिकी की भलो घर देखि बाहा करई देला। मोर केते आशा थिला केते स्वप्न थिला सेई घरे तते बाहा करई थांती। सेपटरे टिकी चढ़ेईर देह बहुत खराब हो जाए। टिकीर साबत मा आउ भौणी सिना ताकू भल पाउ न थांती हेले टिकी चढ़ेई बहुत सरल हृदयर थाए। सुना तुमे जाओ मो सान भौणी के डाकी आनिबो मो देह तो भलो नाही से टिके घर काम करी दबो। असुविधा बेଳରେ केवल परिवार ही साहाय्य करे। तमे जाओ ताकू मो देह खराब अछि बोली कहिबो। मु तो बसारे जमा हेले उठी पारुनी घर काम मो द्वारा हबनी मु भलो हे गले ताकू नै घरे छाडी देबो। सेठू टुना टिकीर भौणी के डाकिबाकू जाए आउ से जाई सेमानकू सब कथा जणाए। हाँ हाँ से निश्चय जीव बड़ भौणी की सान भौणी ही साहाय्य करिबो ना। तमे एठी खाउ थाओ आमे टिके भीतर घर आसुछु। एमिति कही मिकीर मा मिकी की सब कथा शिखेई दिए। देखे आमको तो गोटे बड़ सुजोग मिली गला टुना को हाटेबा पाई तू जेमिति हेले सब चेष्टा करी नबु। से टिकी की घर विदा करी तू से घरे बहु हेई रहिबु। हाँ माँ मु परा तो झियो तू जमा टेंशन नेहिनी टिकी केमिति से घर बाहरी बसे दायित्व मोर। सुन सुन तू जोइबो को धन संपत्ति लोभ देखैबु हेला जे जेते भलो हेई थाउ ना काहेकि संपत्ति लोभरे समस्ते आसी जांती। तू टिके सजबाज हे गले टुना निश्चय पटी जीवा नै जा ए दामी गहना सब पिंधि देई जा। सेठू मिकी ता जीजू सह तांक घर को जाए कि सेठी बहुत असुस्थ हो पड़ी थाए हेले मिकीर से प्रति ध्यान न थाए। से केवल टुना को बाहा हबा को भाबु थाए। मिकी तमे टिके रोसेई करी दबो टिकीर देह जमा हेले भी भलो नाही। हाँ हाँ जीजू मु तो रोसेई करबा को आसीची ना मु करी देबी। देख मु एबे टिके नदी कूल आड़े बुलिबा को जाउछि। तापरे टुना नदी कूल को चली जाए। तापरे मिकी तार असल रूप आरंभ करे। तू मते भारी गेले के ऑर्डर कोन दोछि किलो आम घरे थिला बेले तू सब रोसेई बास करू तू कोन जानिनो। तू कोन मन निज बहुणी हेछु जे तो देह खराब बोली मो रोसेई बास करबी जा निजे रोसेई कर। मु मोर जाउछि नदी आड़े जीजुक सहित टिके बुला बुली करबी। एमिति कही मिकी भी नदी आड़े चली जाए। सेठू मिकी भी जाई टुना सह नदी कूଳରେ बसी पड़े। सत्य कहिले जीजू मु सुंदर नाम भौणी टिकी सुंदर। तमे तो अधिक सुंदर हेले घरे तमे रोसेई न करी एठिकी कौन पाई आसिलो। मु परिवा काटी देगी सब आछे जीजी कहिला से तार रोसेई करि दबो बोली। से रोसेई फसेई कथा छाड़ देखिलो मो हारटा सुंदर हेची ना नाही। तमे जदी दीदी की न बाही मते बाहा हे थांतो ताहले एमितिया दामी दामी सब उपहार पाई थांतो। सुना मुद्दी सुना चेन सुना ब्रेसलेट सब तमको दिया जाई थांता। तम घरे एते धन संपत्ति अछि हेले टिकी की बाहाघर बेले तमे किछि देई नथिलो। आमे काई दबुनी मो बापा तो चली गले से ही किछि देलेनी। से मो साबत भौणी बोली ताको जोते करे किछि दिया हेनी। तमे जदी मते बाहा हे थांतो तमको बुलेट गाड़ी भी दिया जाई थांता। आउ मो मां 10 लाख टंका नगद भी रखिछि जिए मते बाहा हबो ताको ए सब मिलिबो।
ଆଉ ଆମର ତ ବାଟି ବାଟି ଜମି, ମତେ ଯିଏ ବାହା ହବ ମୋ ମା ତାକୁ ଭଲ ଜମି ବାଡିଟେ ଦବ। ହେଲେ ଏବେ ବି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ତମେ ମତେ ବାହା ହେଇଯାଅ, ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣିବି, ଘର ପୁରା ସଜେଇ ଦେବି ଟଙ୍କା ସୁନାରେ, ତମ ବ୍ୟବସାୟ ବି ବଢେଇ ଦେବି। ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସୁନା କଥା ଶୁଣି ଟୁନା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋଭରେ ପଡେ। ହଁ ହଁ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ମୋର ବି ଗରିବ ହେଇକି ରହିବାର ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତା ଛଡା ଟିକି ଗୋଟେ ମାସ ହେଲା ରୋଗରେ ପଡିଲାଣି, ତାକୁ ଦାମୀ ମେଡିସିନ ଦେଇ ଦେଇ ମୋର ସବୁ ପଇସା ସରିଯାଉଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ସେପଟରେ ଟିକି ରୋଷେଇ କରି ଶୋଇଥାଏ। କି ଆଉ ଟୁନା ଆସି ସାଥିରେ ଖାଆନ୍ତି, ହେଲେ ଟିକି କି ଡାକନ୍ତିନି। ଏସବୁ କଥା ଦେଖି ଟିକି ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିଯାଏ। ପରଦିନ ଟୁନା ଆଉ ମିକି ମାର୍କେଟ ଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତା ସ୍ୱାମୀର ଏଭଳିଆ ହରକତ ଦେଖି ଟିକି ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହୁଏ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଦେବି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏକଥା ଶୁଣି ଟୁନା ଖୁସି ହେବେ, ହେଲେ ସେ ତ ମୋ ସହ କଥା ହିଁ ହଉନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ମତେ ଜମା ହେଲେ ଠିକ ଲାଗୁନି। ମିକିକି ଯେମିତି ହେଲେ ଘରକୁ ମତେ ପଠେଇ ଦବାକୁ ପଡିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଟୁନା ଆଉ ମିକି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ମିକି, ମୁଁ ତ ସବୁ କାମ କରୁଛି, ତୁ ଆଉ ଏଠି କଣ ପାଇଁ ରହିବୁ? ତୁ ଘରକୁ ପଳା। ଜିଜୁ, କହିଦିଅ, ସବୁ ସତ କଥା ଟିକିକି କହିଦିଅ। ମୁଁ ଏ ଘରୁ ବାହାରିବି ନା ସେ ଏ ଘରୁ ବାହାରିବ, ସେ କଥା ତାକୁ ଜଣେଇ ଦିଅ। ଟିକି, ମୁଁ ମିକି କି ଭଲ ପାଏ, ତାକୁ ମୁଁ ବାହା ହବାକୁ ଚାହେଁ, ତମେ ଏଠୁ ଯାଇପାରିବ। କଣ ହେଲା? ତମେ ମିକି ପାଇଁ ମତେ ଘରୁ ବିଦା କରିଦଉଛ? କି ଟୁନାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, ହେଲେ ଟୁନା ସେପଟକୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦିଏ। ତୁ ମୋ ସାବତ ଭଉଣୀ, ନିଜ ଭଉଣୀ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି, ଯା ମୋ ଘରୁ ବାହାର। ତତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଏ ଘରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ନ ଦେଖେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହ କଥା ହେବାକୁ ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି, ଯା ମୋ ଘରୁ ବାହାର। ତୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ, କଣ କରିବୁ, ସେସବୁ କଥା ଆମ ଆଗରେ କହିବୁନୁ କହିଦଉଛି। ତୋ ଠିକା ନବାକୁ ଆମେ ଏଠି ବସିନୁ। ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ଏ ଘର ମୋର, ତୁ ଯା ଏଠୁ। ତତେ ଯେମିତି ଏ ଘରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ନ ଦେଖେ। ସେଇଠୁ ଟିକେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଗୋଟାଏ ଗଛ ଉପରେ ବସି ସେ ବହୁ ଜୋରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ଟିକିକି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ମିନୁ ମାଉସୀ ତା ପାଖକୁ ଆସେ। ଝିଅ, ତୁ ଏଠି ବସିକି କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ମୋର କେହି ସାହା ଭରସା ନାହାନ୍ତି ମାଉସୀ, କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ, ମୁଁ ବି ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି। ତାପରେ ମିନୁ ମାଉସୀ ଟିକିକି ତା ସାଥିରେ ନେଇଯାଏ। ସେପଟରେ ମିକି ଆଉ ଟୁନା ବାହା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମିକି ବି ବହୁତ ସାରା ଯୌତୁକ ଆଣିଥାଏ। ମିକି ସବୁଆଡେ ଦାମୀ ଦାମୀ ଗହଣା ପିନ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହଉଥାଏ। ଗୋଟାଏ ଚୋର ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ। ୟାରି ପାଖରେ ବହୁତ ସୁନା ଗହଣା ଅଛି, ଏଟା ଘରୁ ଆଜି ରାତିରେ ଯଦି ମୁଁ ଚୋରି କରିଦେଲି, ମୁଁ ରାତାରାତି ଲକ୍ଷପତି ହେଇଯିବି। ହେଲେ ମିକିର ତ ବଦଭ୍ୟାସ ଅଛି ଦେଖେଇ ହବାର। ସେ ଯାଇ ଉପର ପଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ସୁନା ଗହଣା ଦେଖେଇ ହଉଥାଏ। ସେପଟରେ ଟିକି ବି 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ଟୁନା ଆଉ ମିକି ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଝରକା ପଟୁ ସେ ଚୋରଟା ପଶି ଆସେ। ଓହୋ, ତମ 2 ଜଣଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାହେଲେ ଯାଅ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉପରେ ଶୋଇବ ଯାଅ। ଏମିତି କହି ଚୋରଟି ଟୁନାକୁ ମାରିଦିଏ। ଭୟରେ ସେଠୁ ମିକି ବାହାରି ଆସେ। ଚୋର ଭାବେ ମିକି ବି ସେ ଘର ଭିତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଘରଟାକୁ ସେ ଜଳେଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ। ଚୋର ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଚାଲିଯାଏ। ମିକି ଗୋଟେ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ବେସାହାରା ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି, କୁଆଡେ ଯିବି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ଏବେ କାହା ସହିତ ରହିବି? ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଚଳିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ତମେ ଏତେ ମୋ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର କେମିତି ହେଲ? ମୋ ଘର ସଂସାର କେମିତି ଉଜାଡି ଦେଲ? ଏମିତି ଟୁନାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ମିକି ବେସାହାରା ହୋଇ ରହିଯାଏ। ସେପଟରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଡାରୁ 2ଟି ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ବାହାରନ୍ତି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, এই ଷ୍ଟୋରିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୁଲ କାହାର, ଟୁନା, ମିକି ନା ଟିକିର?